నమస్తే, వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆడపిల్లల పట్ల సమాజం చిన్నచూపు చూడడం మానుకున్నప్పుడే బాలిక సాధికారత పూర్తి స్థాయిలో సఫలమవుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ సూచన. తొలకరి చినుకుల పలకరింపుతో చల్లబడిన వాతావరణం. ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందిన ప్రజలు. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి ఆపన్నహస్తం అందించడం అందరూ బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. జిల్లా బాలల సంరక్షణ ప్రభుత్వ విభాగ లీగల్ అధికారి ఒడ్నాల రజిత సూచన. పెళ్లి రోజున మానవీయతను చాటుకున్న బజరంగ్ దళ్ నాయకులు సంపత్, రచన దంపతులు. ఆడపిల్లల పట్ల సమాజం చిన్నచూపు చూడడం మానుకున్నప్పుడే బాలిక సాధికారత పూర్తి స్థాయిలో సఫలమవుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్, ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదార్ రంజన్ పాండ్ సూచించారు. ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం సిఎస్ఆర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న బాలిక సాధికారత మిషన్ 2024 ముగింపు సందర్భంగా శుక్రవారం ఎన్టీపీసీలోని కాకతీయ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్, ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదార్ రంజన్ పాండ్ పాల్గొని ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. ముఖ్య అతిథులకు ఎన్టీపీసీ అధికారులు, సిఎస్ఆర్ అధికారులు పుష్పగుచ్చాలను అందజేసి శాల్వలతో సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్, ఈడీ మాట్లాడుతూ ఆడపిల్లలను మగపిల్లలతో సమానంగా చూడడం మన ఇంటి నుంచే ప్రారంభం కావాలన్నారు. ఒక కుటుంబంలో యజమానురాలు విద్యావంతురాలు అయితే ఆ కుటుంబం మొత్తం విద్యావంతులు అవుతారని, అలాంటి స్త్రీ శక్తిని మనమంతా గుర్తించాలన్నారు. బాలికలు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలంటే వారి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం కూడా ముఖ్యమని అన్నారు. మహిళలు అంతరిక్షంలో కూడా అడుగు పెడుతున్న దేశం మనదని, అలాంటి దేశంలో ఇంకా ఆడ మగ అన్న తేడాలు ఉండకూడదని తెలిపారు. అలాగే ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం సంస్థ కోసం తమ భూములను త్యాగం చేసిన వారి పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడం కోసం సిఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా ఎన్నో విజ్ఞానపరమైన సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు. బాలికలకు ప్రత్యేకంగా విద్యారంగంలో కోచింగ్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఈడీ తెలిపారు. Without a capable individual, whatever their gender, without an individual who has realized their potential, there is always going to be a vacuum in somebody's heart. अगर मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मगर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सक रहा हूँ, if I am not able to reach my goal, my entire life I hold a vacuum in my heart. मुझे हर रोज लगेगा कि कर सकता था, अरे यार मैं भी कर सकता था, मगर पीछे रह गया. इस डार्कनेस को दूर रखने के लिए एम्पावरमेंट चाहिए. अगर आपको दिल में लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो आपको एम्पावर करने की जिम्मेदारी भी समाज की होती है. समाज को यह काम करना है. So why we empower is first to remove the fear of success from an individual. Second, now the individual is also part of a family. Empowering an individual changes the direction of a family, especially when it's a girl child, especially when it's a woman. And I say this from my own experience. I have the luxury of being a third generation civil servant. And I say very firmly, because I have the privilege of interacting with a lot of girl students in my career, I repeatedly tell them that my family was given a definition by my grandmother. She was married early, 16, 17, whatever the tradition was at that time. She used to go to a grocery shop. She was only educated till 3rd, 4th class. She would go to the nearby grocery shop, सामान लेने के लिए. वो बांध के जो देते थे न्यूज़पेपर में देते थे. बांध के जो देते थे न्यूज़पेपर में देते थे. That is how she learned to be literate. She read that paper that was given to her by the grocer. पढ़ के 10th निकाल लिया, 12th निकाल लिया, बीएड किया, एमएड किया, मास्टर्स किया, लॉ किया, सब कुछ डिग्री अपने बल पे निकाला. और at a time when education for women was not seen to be a priority, because उनको इतना लगा कि education is very important, she educated her daughter, my mother, and my entire family has been
pursuing education because of one woman that believes that education is the way forward in this society. So this is the advantage, this is the benefit of having one individual who claims education. So individually the benefit हुए थे, family also benefited. Now let me give you a larger perspective. Now imagine a society where half the population does not realize its potential. Half the population is kept away from the workforce. Half the population is not allowed to participate in society. 100 लोग हैं और 50 लोग को हमेशा बोला जा रहा है कि आप घर पे रहो, बाहर मत आओ, काम मत करो, पार्टिसिपेट मत करो. और एक और सोसाइटी है जहां 100 के 100 लोग काम करते हैं. All 100 people work. Which society do you think will progress? क्या लगता है आपको कि 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, आगे कौन जाएगा? 100 लोग ही जाएंगे ना. 100 लोग काम करेंगे तो तरक्की भी बढ़ेगा ना. Success is catalyzed when everybody in a society contributes. So this is the third advantage of empowering everybody, not just a part of the population, but all segments of the population. Time we could have shared that. And congratulations to you both girls. You are all the best very much for your future. Sir, with a brief highlights of some of the CSR CBB activities that we are taking up. In the last 3 years, 78,781 students have benefited through our CSR initiatives such as construction of classrooms, government schools, providing furniture to them, providing digital classrooms, sending them to CPET for skill development, and all of the CPET batches have been, they have been placed. Placement has been done. They are earning an average salary of 25,000 per month in various industries. And in the health sector, we have provided many facilities in addition to daily our mobile medical vans going to various villages with our dedicated doctors and medical staff and providing medicines and medical care. We have also done construction of hospitals, providing a blood bank for more than 1,55,000 residents around here who have benefited, and 105 villages benefited. Along with this, Ramagundam has also provided some fresh drinking water and to the residents of nearby villages, and probably around 2 lakh people have access to this facility today. NTPC has been lighting lights since last 49 years, and in the same line, NTPC Ramagundam has also tried to light homes of 2,25,000 people by installing solar street lights grid in addition to supplying power. అనంతరం ఎన్టీపీసీ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ చదివి 9.8 జీపీఏ 9.7 జీపీఏ సాధించిన విద్యార్థినీలకు జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థినీలు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. పలకరింపుతో శుక్రవారం వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. గోదావరిఖని పట్టణంలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఎండతో అల్లాడిన ప్రజలు 3 గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడి వర్షం కురవడంతో ప్రజలంతా ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందారు. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షంతో రోడ్లపై వరద నీరు పారడంతో భూమి చల్లబడింది. వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జూన్ 1వ తేదీనే రుతుపవనాలు మన రాష్ట్రాన్ని తాకనుండడంతో ఇంకా 2 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ తొలకరి జల్లులు పలకరించనున్నాయి. తొలకరి జల్లులు పలకరింపుతో ఇన్ని రోజులుగా భగభగా మండిన భానుడు ప్రతాపానికి గురైన ప్రజలంతా వాతావరణం చల్లబడ్డం మూలంగా చల్లని వాతావరణాన్ని హాయిగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్న వారికి ఆపన్న హస్తం అందించడం అందరి బాధ్యతగా స్వీకరించాలని
జిల్లా బాలల సంరక్షణ ప్రభుత్వ విభాగ లీగల్ అధికారి బొడ్నాల రజిత అన్నారు. రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 5వ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా క్లస్టర్ ఈరవైన శంకర్ ముదిరాజ్ శైలజ దంపతుల పెళ్లి రోజు సందర్భంగా ఈ దంపతుల కుమారుడు ప్రఫుల్ రాణా కూతురు సహస్ర అపురూప కార్యానికి పూనుకున్నారు. జ్యోతి గాంధీ ఫౌండేషన్ నిర్వహణలో గోదావరికని నిస్సహాయుల ప్రగతి కేంద్రంలో పిల్లలకు పాకెట్ మనీ, నూతన వస్త్రాలను అందించారు. శంకర్ సేవా నిరతిని కొనియాడారు. ఫౌండేషన్ కార్యనిర్వాహకుడు దయానంద్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మిరియాల కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 48 డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు జత్కుల రాజేందర్ జన్మదినం ఈరోజు. మరి తన జన్మదినాన్ని తన ఇంట్లో తన కుటుంబ సభ్యుల మధ్య, స్నేహితుల మధ్య, బంధువుల మధ్య జరుపుకోవద్దు. ఎక్కడైతే బాధ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే కష్టం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే కన్నీరు ఉంటుందో అక్కడ జరుపుకోవాలి. అక్కడ జరుపుకొని వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఆనందం, చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైతే నిస్సాయిలు ఉంటారో ఆ నిస్సాయిలో ఉండేటువంటి కళ్ళల్లో ఆనందం, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆశీస్సులు నాకు ఒక చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయంతో రాజేందర్ ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళకి ఎవరికైతే పిల్లలు పెద్దలు ఉన్నారో ఒక పూటనో లేకపోతే ఒక రకంగా స్నాక్స్ ఇచ్చి, పండ్లు పలహారాలు ఇచ్చి వాళ్ళ కడుపు నింపాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఆయనకు రావడం సాధారణంగా జరుగుతుంది. మా పెళ్లి రోజు సందర్భంగా అనాథ పిల్లలకు మాకు తోచిన సాయంగా వాళ్ళకు అమౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా ఎంతోమంది ఇలాంటి పిల్లలకు మనం సహకారం చేయాలని, ఇలాంటి పిల్లలకు ఎంతోమంది మనం సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సిటీ న్యూస్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. మొట్టమొదటిసారిగా గోదావరికని పట్టణంలో శ్రీ రుద్ర సత్యం బాబు పిల్లల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి హెల్త్ కార్డు కలిగిన చిన్నారులకు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ చేయబడును. మా వద్ద స్టార్, ఎరిక్షన్, FHPL, MD ఇండియా, SBI, జనరల్ హెల్త్ కార్డ్, యూనివర్సల్ శాంపో, నివా, మీడియాసిస్ట్, చోలా MS, హెరిటేజ్, గుడ్ హెల్త్ తదితర హెల్త్ కార్డ్స్ పై క్యాష్లెస్ వైద్యం అందించబడును. పసిపిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగిన డాక్టర్, చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం గ్రహించి వైద్యం అందిస్తున్న పేరుగాంచిన డాక్టర్ గా గోదావరికని పట్టణంలో 12 సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న నెంబర్ 1 పిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సత్యం బాబు ఇప్పుడు అత్యాధునిక పరికరాలతో సౌకర్యవంతమైన సిట్టింగ్ హాల్ తో కూడిన విశాలమైన సొంత భవనంలో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. విశాల భవనంలో NICU, PICU, ఇంక్యుబేటర్, ఫోటోథెరపీ, నెప్యులైజర్, వార్మర్, సిరంజీ పంప్స్, ల్యాబ్, ఫార్మసీ, AC, నాన్ AC రూమ్లు, జనరల్ వార్డ్స్, విజిటింగ్ హాల్ సౌకర్యం కలదు. డాక్టర్ సత్యం బాబు MBBS, DCH పాల్స్, పిల్లల మరియు నవజాత శిశువు వైద్య నిపుణులు, 24 గంటల వైద్య సదుపాయం కలదు. శ్రీ రుద్ర సత్యం బాబు పిల్లల మరియు డెంటల్ హాస్పిటల్, సూర్య హాస్పిటల్ ప్రక్క గల్లీలో, ఓల్డ్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ రోడ్, మసీదు ప్రక్కన, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. 7600044330 8142789678. బ్యాక్ టు న్యూస్. విద్యార్థులు స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని వాటి సాధనకు కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ముజ్మిల్ ఖాన్ సూచించారు. శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ ముజ్మిల్ ఖాన్ పెద్దపల్లి పట్టణంలోని అమర్ నగర్లో నిర్వహిస్తున్న సమ్మర్ క్యాంపును పరిశీలించారు. వేసవి సెలవుల్లో ఆట పాటలతో పాటు చదువు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సమ్మర్ క్యాంపులను నిర్వహిస్తున్నామని, వీటిని పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ విద్యార్థులకు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ముజ్మిల్ ఖాన్ సమ్మర్ క్యాంపులోని విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు అని ప్రశ్నించారు. డాక్టర్ అవుతానని ఒకరు, పెయింటింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతానని ఒకరు, సైన్యంలో చేరతానని మరొకరు, టీచర్ అవుతానని కొందరు, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అవుతానని మరో విద్యార్థి తమ లక్ష్యాలను జిల్లా కలెక్టర్కు తెలియజేశారు. మన జీవితంలో స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని వాటి సాధనకు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించేందుకు మనం అనుసరించవలసిన వ్యూహాలను తెలుసుకోవాలని, దానికి అనుగుణంగా మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు. సైన్యంలో చేరాలంటే శారీరకంగా సైతం మనం బాగా దృఢంగా తయారు కావాలని, అదేవిధంగా పెయింటింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎదగాలంటే ఇంటి నుంచి వచ్చే ఒత్తిళ్లను తట్టుకుంటూ దృఢంగా ఉండాలని అన్నారు. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించాలంటే ముందస్తుగా మనం మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని, దీనికోసం చిన్నతనం నుంచే మంచి ఆహారపు అలవాట్లు అలవర్చుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు.
చిన్నతనం నుంచే ఇంటి ఆహారం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని, మంచి పౌష్టికాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలని, రోజు కొంత సమయం శారీరక దృఢత్వం కోసం వ్యాయామం, క్రీడలు ఆడటం వంటివి చేయాలని అన్నారు. చిన్నతనం నుంచే పిల్లలు పుస్తక పఠనం అలవర్చుకోవాలని అన్నారు. మనము పెద్ద ఆశయాలను ఏర్పాటు చేసుకొని వాటి సాధన దిశగా కృషి చేయాలని, ఇటీవల కాలంలో భారతదేశ శాస్త్రవేత్తలు చంద్రయాన్ 3ను విజయవంతంగా చంద్రుడిపైకి పంపారని, పిల్లలు వీటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని భవిష్యత్తులో గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా, వైద్యులుగా, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, దేశ సేవ చేసే విధంగా గొప్ప స్థానాలకు చేరుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. కొన్ని రోజులు ఎలా వస్తే మనకి ఎగ్జామ్లో మార్కులు రాలేదు, అమ్మ నాన్న కోప్పడ్డారు, ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా, అవుతాయి కదా మన లైఫ్లో. అయినప్పుడు కూడా ఆ పుస్తకం తిప్పి సరే నాకు నిజమైన ఉద్దేశం, ఈరోజు మార్కులు మాట్లాడుతుంది రేపైతే బాగా చదువుతారు, కొన్ని మార్కులు ఈ పరీక్షలు తక్కువ ఏ పరీక్షలు మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు కదా. అలా రోజు మీకు మోటివేట్ చేసుకున్నాక డైరీ సరేనా. నేను ఒక 10 సంవత్సరాల ద్వారా మీకు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వచ్చి ఒకసారి కలిసినాక డైరీ చూపించాను. ఎప్పుడు పోస్ట్ వచ్చిందా మీరు అనుకున్న దాన్ని మీరు సాధించిన తర్వాత సార్ మేము పెట్టిన డైరీ సార్ మీ 2014లో మాకు వచ్చి చెప్పాడు, దాని తర్వాత నేను రోజు రాసుకుంటూ పోయాను సార్. నా కారణం ఈరోజు ఒక కారణం ఉంది, రేపు ఒక కారణం ఉంది, ఇంకో కారణం ఇంకోటి ఉంది. కానీ మీ దారి తప్పినప్పుడు మళ్ళీ దారికి రావడానికి ఆ పుస్తకాన్ని షెడ్యూల్ చూపించండి. చేస్తారా? మాటిస్తారా? ప్రామిస్ అందరూ ప్రామిస్ చేయండి. చేస్తారా? ఇంకేమైనా కావాలా? ఏ స్కూల్ అయినా కానీ ఇంకేమైనా అవసరం ఉన్నాయా? మీకేమైనా అవసరాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? బజరంగ్ దళ్ జిల్లా నాయకులు ముస్కే సంపత్, రచనల పెళ్లి రోజు సందర్భంగా మహత్ కార్యంతో మానవీయతను చాటుకున్నారు దంపతులు. ఈ మేరకు జ్యోతి గాంధీ ఫౌండేషన్ నిర్వహణలో గోదావరికని ప్రగతి నిస్సహాయుల ఆశ్రమ కేంద్రంలో ఉన్న కాలిన గాయాలతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న బాబు, భవానీ దంపతుల 4 పిల్లలకు పాకెట్ మనీ అందించారు. ఫౌండేషన్ కార్యనిర్వాహకుడు దయానంద్ గాంధీ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా బాలల సంరక్షణ ప్రభుత్వ విభాగ లీగల్ అధికారి వడ్నాల రజిత పాల్గొన్నారు. అలాగే తన పుట్టినరోజున 48వ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జక్కుల రాజేందర్ మహత్ కార్యం చేపట్టారు. జ్యోతి గాంధీ ఫౌండేషన్ నిర్వహణలో ఖని ప్రగతి నిరాశ్రయుల ఆశ్రమ కేంద్రంలో రాజేందర్ నిస్సహాయులకు పండ్లు, పిల్లలకు స్నాక్స్ అందించారు. రాజేందర్ సేవా నిరతిని పలువురు కొనియాడారు. ఫౌండేషన్ కార్యనిర్వాహకుడు దయానంద్ గాంధీ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆనంద్, సంజీవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా గాంధీ సార్ ఆధ్వర్యంలో నాకు తోచినంత సాయంగా నిరుపేద పిల్లలకు ఫ్రూట్స్, పండ్లు, బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ గాంధీ సార్ ఆధ్వర్యంలో పంచడం జరిగింది. అవును, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా ఏ అవసరం ఉన్నా చిన్న అవసరాలకు సార్ చెప్తూనే వెంటనే. తన మెసేజ్ కి స్పందించి రక్తదానం చేసిన క్లాస్మేట్, ఆత్మీయ మిత్రుడు వాసిం, రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టౌన్ ప్లానింగ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎం శంకర్, ఆలియా ఫౌండేషన్ 32వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఐతా శివకుమార్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గోదావరికని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో గర్భిణీ స్త్రీకి రక్తం తక్కువగా ఉందని, రక్తదాతలు కావాలని తనకు తెలిసిన వెంటనే తాను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన వెంటనే స్పందించి రక్తదానం చేయడానికి ముందుకొచ్చి వాసిం, ఎం శంకర్లు మానవత్వం చాటారు. ఈ సందర్భంగా వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని ఐతా శివ తెలిపారు. ఆలియా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆపదలో ఆదుకోవడం కోసం చేపట్టిన రక్తదానం అనే సేవను స్థాపించి పరిగిపండ్ల నరహరి దాదాపు 12,000 యూనిట్ రక్తం అందించారని అన్న నరహరి అభిమానులందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మా క్లాస్మేట్ మిత్రుడు వసీం ఈరోజు ఇక్కడ గోదావరికని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో రక్తదానం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మన గోదావరికని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో వాస్తవానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఇక్కడ నిల్వలు మిగలడం లేదు. ఎందుకంటే ఎంతోమందికి గర్భిణీ స్త్రీలకు అలాగే అత్యవసరం ఉన్న వారికి వెంటనే అందజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. సో దయచేసి మన రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంత యువత రక్తదానం చేసి మీ సహకారాన్ని అందించాలని కోరుకుంటూ ఆలయ ఫౌండేషన్ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. సిటీ న్యూస్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో. ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ 24 గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్.
కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరికని మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్, ఓల్డ్ స్పెయిన్, ఓల్ అబ్డామిన్, ఎంఆర్సిపి, యూరోగ్రామ్, రేనల్ యాంజియోగ్రామ్ ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరికని. కాంటాక్ట్ 8886246777 99085552928. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరికని. మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరికన్లోని డాక్టర్ సుభాష్ బోయిన్ ఎండిడిఎం, న్యూరో ఫిజిషియన్, గోల్డ్ మెడలిస్ట్, మెదడు, వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరికని. సెల్ నంబర్ 84993303 9989497898. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఈ నెల 21న జరిగే చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు అత్యధికంగా పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి భోగి ఉపేందర్ పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం ఆసిఫాబాద్ డిపోలో కార్మికులతో కలిసి కరపత్రాలు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఆర్టీసీ కార్మికులు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నారు. కానీ నేడు తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల బతుకులు బానిస బతుకులుగా ఉన్నాయని, గత 10 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు కట్టు బానిసలుగా బ్రతుకుతూ దినదినం ఒక గండంలాగా తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నారని, 70 సంవత్సరాల ఆర్టీసీ చరిత్రలో డ్రైవర్, కండక్టర్లను, ఉద్యోగులను విభజించి పాలించు విధానాన్ని మన టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ శ్రీకారం చుట్టారని, ఈ వివక్ష విధానాన్ని ఆర్టీసీ కార్మిక వర్గమంతా ముక్తఖండంతో ఖండించి తిప్పి కొట్టడానికి ముందుకు రావాలని కోరారు. ఒకవైపు చాలీచాలని జీతాలు, మరోవైపు మానసిక వేధింపులు, ఇంకోవైపు అధిక పని భారాలు తట్టుకోలేక ఎవరికి చెప్పుకోవాలో దిక్కులేక అనునిత్యం నరక యాతన అనుభవిస్తున్న కార్మిక వర్గం ఒక్కసారి పిడికిలి బిగించి బానిస సంఖ్యలను తెంచి ఉద్యమించినప్పుడే మన హక్కులు సాధించబడతాయని గ్రహించడం, నీ కోసం జరిగే పోరాటంలో నువ్వు లేకపోతే ఏ సమస్య పరిష్కారం కాదని ఇకనైనా గుర్తించండి అన్నారు. 21వ తారీఖు ఆర్టీసీలో పనిచేసే కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమం ఉంది. దీంట్లో ఆసిఫాబాద్ డిపోలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ పాల్గొని దాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా మరి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని గత అనేక రోజుల నుంచి, అంటే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి కూడా మేము పదే ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకున్నా కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. కావున వెంటనే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి అపాయింట్మెంట్ డేట్ కూడా ప్రకటించాలని కోరుతున్నాం. అలాగే మరి 2013కు సంబంధించి బాండ్లు వేయటమే వారికి సంబంధించిన డబ్బులు ఇచ్చింది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఆర్టీసీ ఎండీ గారు ఆర్టీసీ కార్మికులను విభజించి పాలించనే ఒక పాలసీ తీసుకొస్తూ డ్రైవర్లకేమో డబ్బులు ఇచ్చి ఇతర సిబ్బందికి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల చాలా, ఎందుకంటే అనేక రకాలుగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. అలాగే వీళ్ళకి రావాల్సిన CCS డబ్బులు కానివ్వండి, అలాగే 2017కు సంబంధించిన PRC ప్రకటించింది. ఆ PRCతో పాటు దానికి సంబంధించిన ఏరియాస్ ఏవైతున్నాయో వాటితో పాటు అలవెన్స్కి సంబంధించిన డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు చెప్పింది ఆర్టీసీలో ఎన్నికలు పెట్టాలని, ఆ ఎన్నికలు కూడా వెంటనే ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిటీస్ కూడా మొత్తం చేయాలని చెప్తున్నాం. అలాగే 2021కి సంబంధించిన PRC కూడా ప్రకటించాలి. ఇవన్నీ తదితర హక్కుల సాధన కోసము రేపు 21వ తారీఖు ఎందుకంటే చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమం ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ యొక్క డిపోలో పనిచేసే కార్మికులందరూ పాల్గొని దాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ డిపో కార్యదర్శి టి దివాకర్, ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆయుబ్, రాజన్న, ఎండీకే పాషా, రిటైర్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షులు కె మల్లేష్, తాజుద్దీన్తో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఆడపిల్లల పట్ల సమాజం చిన్నచూపు చూడడం మానుకున్నప్పుడే బాలిక సాధికారత పూర్తి స్థాయిలో సఫలమవుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ సూచన. తొలకరి చినుకుల పలకరింపుతో చల్లబడిన వాతావరణం, ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందిన ప్రజలు. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి ఆపన్న హస్తం అందించడం అందరూ బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. జిల్లా బాలల సంరక్షణ ప్రభుత్వ విభాగ లీగల్ అధికారి ఒడ్నాల రజిత సూచన. పెళ్లి రోజున మానవీయతను చాటుకున్న బజరంగ్ దళ్ నాయకులు సంపత్, రచన దంపతులు.
ఇవి ఇప్పటివరకున్న సిటీ న్యూస్. నమస్తే.